जज्बा न्यूज़ में हूँ आकाश न्याजी। नाज़रीन, गुजरात समेत पूरे पंजाब के अवाम इस वक्त बलदियाती इलेक्शन का ऐलान कर रहे हैं। उम्मीदवार तो इस वक्त तैयार बैठे हैं, मगर शायद पंजाब हुकूमत उसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि अभी तक जो मुखालिफ जमातें हैं नून लीग की, उनका सहर पंजाब में टूटने का नाम नहीं ले रहा। बल्कि ये जमाती इलेक्शन होंगे या गैर जमाती होंगे। दूसरी जानिब जो है जिला गुजरात की जो यूनियन कौंसल्स हैं, उनका ऐलान भी कर दिया गया है। 180 के करीब जो है यूनियन कौंसल पूरे जिला गुजरात में बनाई गई हैं, जिसमें शहर गुजरात जो है यहाँ पर यूनियन कौंसल की तादाद 26 रखी गई। मगर अभी जो उम्मीदवार हैं वो परेशान हैं, इलाके के नंबरदार भी परेशान हैं कि इन यूनियन कौंसल में कौन कौन से इलाके आएंगे, इसका फैसला होना बाकी है। इसके लिए क्योंकि सियासी जोड़ तोड़ होता है, जो उम्मीदवार होते हैं चेयरमैनों के या सियासी जमातें, जहाँ उन्हें इस बात का शक और शुबा हो कि यहाँ शायद हमारा उम्मीदवार नहीं जीतेगा, वहां से कुछ ऐसे इलाके शामिल कर लिए जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं जहां से उन्हें वोट मिल सके या ना मिल सके। इस वक्त हमारे साथ गुजरात की एक सियासी घराना जो है उसके सपूत हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नंबरदार खानदान से है। हम इनकी ज़बानी जानते हैं कि देहाती इलाकों में खास तौर पर इस वक्त बलदियाती इलेक्शन के हवाले से लोग क्या सोच रहे हैं। जी भाजी की कहते हो? जी अस्सलाम वालेकुम। बलदियाती इलैक्शन तो ज़ाहिर है जिस टाइम हुकूमत ने ऐलान करना है उस टाइम तो ज़ाहिर बंदे ने ज़रूर पार्टीशन करने हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बंदे जो है ना वो बिल्कुल मतलब अपना तैयारी च बैठे ने सही है पिंडा विच, ठीक है भाई अज हमन कल हमन नहीं, उन्हें बड़ी उम्मीद हो जाएंगे। नहीं, हर बंदा मीत उठदा है ना, कोई बंदा ना मीत ते नहीं उठदा है, हर बंदा मीत उठदा है। लेकिन ऐसे वैसे बंदे जेडे ना मतलब अपनी करीबी तैयारियां कीतियां ने ते अपने तलकात निभांदे ने, जांदे आउंदे ने, वो ते ज़ाहिर मतलब लिखते भी हैं ने, ठीक है, उम्मीदवार। अच्छा, जनरल कौंसल ने उम्मीदवार जी, चेयरमैन ने, वाइस चेयरमैन, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੈਨਲ में ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ यूनियन कौंसल ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ, मतलब ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, तहसील गुजरात बन गई, तहसील जलालपुर जटा तहसील, थोड़ी केड़ी तहसील है खास तहसीलों के बारे में मुतमिन हो या नहीं? लोग की सर तहसील के लिहाज नाल देखा जाए तो तहसील जी जलालपुर जटा साडी बनी जे ना, हुण माछीवाल तो लग के ते जलालपुर जटा ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਛੀਵਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦੌਲਤਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੇੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ 2-4 ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੁਸੀਬਤ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਕਚਹਿਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 26 ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਕੁੰਜਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰ ਪੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਜਾਮਣੇ ਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤ ਕੋਲੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਮਾਛੀਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰੋ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੰਨਾ ਡਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਿਆ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਏ ਕਿ ਰਾਜੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਕਈ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ? ਸਰ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਤੇ ਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 480 ਪਿੰਡ ਪਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 4 ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਂਡਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਦੌਲਤਾ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਕੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ, ਚਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਪਏ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ 480 ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਏ ਆ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਦੂਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਦੂਰ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਹਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ 26,000 ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫੇਰਾ ਕਟਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧੁੰਮੇ ਮਲਕਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਗੇ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦਵਾੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੌਲਤਾ ਨਗਰ ਹੋ ਕੇ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨ ਕੌਂਸਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਜੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੂਨ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਤੁਬਾ ਮਲਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਬਾ ਸਾਡੀ ਮਲਕਾ। ਸਾਬਕਾ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਫਤਿਹਪੁਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਛਾ 2015 ਚ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਬਲਦਿਆਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਜੇ ਸਰ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੋਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ठीक करना है। जो भी करना है नाज़रीन बिलाशुबा बल्दियाती तकसीम जो है इसके हवाले से उम्मीदवार भी परेशान है जिससे इनका कहना है कि कुछ पता नहीं चल रहा और इन्होंने ये भी शक व शुबा का इजहार किया कि शायद को गड़बड़ भी हो जाए। वैसे तो यूनियन कौंसल्स की तादाद तो बता दी गई है मगर यूनियन कौंसल्स में इलाके कौन कौन से होंगे इसका फैसला होना बाकी है। बल्दियाती इलेक्शन माह इसमें कहा जा रहा है कि जून जुलाई अगस्त में शायद हो सकते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम उम्मीदवार तैयार बैठे हैं। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।